दिन थिला एठी राजउवास थिला रानी अंतपुर थिला एठी दिने फरासी तापरे तुर्की तापरे सुल्तान आउ तापरे परे शासन आसला अंग्रेज मान हाथू दूररू अति चमत्कार देखा ए भग्नावशेष राजउवास रो नाम होची पोतागढ़ जार नाम अनुसार तार जिलार नामकरण कराइथिला जिलार ना होची गंजाम पारस्य भाषा रे गंज शब्दर अर्थ होची साधारण व्यावसायिक केंद्र जेउठारे दिने भारतर सामान भारत बाहर को आमदानी एवं रप्तानी रो मुख्य केंद्रबिंदु थिला गंज प्लस इया जेमिति कि रानीगंज चाउलियागंज गंज शब्दर अर्थ होची व्यावसायिक मुख्य केंद्र जेउठी व्यावसायिक मूल बिंदु थिला ता होची पोतागढ़ जोटा कि अच्छी ऋषुकिल्या नदी बंगोपसागर उपकूलवर्ती रे गंज इया शब्द होची भारत एवं ईरान मुख्य प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा रे गंज शब्दर अर्थ होची कोश बा रत्न बा मूल्यवान जिनिस से संस्कृत शब्द अनुसार ए शब्दर नाम होची गंजाम। एवरीवन जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि पुनथे एक नुवा वीडियो को आज आमे आसी देखिबा गंजार पोतागढ़ शहर को चलो स्वागत जनाऊँ आपन पुनथे मो चैनल को आसंतु विजिट करिबा कौन आपन जानचंती गंजाम सहर रे थिबा पोतागढ़ रो इतिहास कोन केमिति थिला ब्रिटिश अमलर शासन केमिति तार गढ़र नाम अनुसार तार जिलार नामकरण होइतला एमिति किछि प्रश्न उंकी मारुतला आम मन रे जहार उत्तर खोजिबा लागि आमे आसीथिलु गंजाम रो थिबा पोतागढ़ शहर पोतागढ़ जीवा हेले आमे बाहर जाइथिलु ब्रह्मपुर रु भुवनेश्वर जीवा जातीय राजपथ 16 नंबर रास्ता रे तापरे पड़तला बाटरे बरबल्ली जस्ट राइट साइड टर्न नेला परे सेठी पड़तला पोतागढ़ दुर्ग बोर्ड मारथिला तो आमे से भितरे ए जो पाचेरी बाहर ए जो आपण नाळटा को देखुथिबे एटा प्राय 15 रु 20 फुट खंड ओसार हबो जोठी राजा तांकर कुंभीर मानकु रखितले बाह्य शत्रु दाउरु रक्षा पाइबा पई एटा होची तार नाळ जोठी माने मनुष्यखिया कुंभीर माने रहउतले एठी वर्तमान एटा तो काळर पर्याय क्रमे एटा वर्तमान बुडी सारछि किछि एमति तार लुक देखा जाउछि राजा एठी तांकर कुंभीर मानकु रखुतले ए जो छोट छोट गुंफा गुडा को देखिथे ए गुडा करे वर्तमान तांकर सैन्य सामंत माने रहउतले जोटा कि बाहर के माने बाहर लोक किए आसले तांगु परमिशन नेबे और राजा पाखरे आज्ञा देले राजा यदि आज्ञा देबे ताहले से माने भितर को प्रवेश करिवे नाही तो बाहर बाहर ही एग्जिट कर देबे से माने एट से माने सैन्य सामंत माने रहउतले मुख्य द्वार भीतर प्रवेश करबा ठीक राइट साइड तार ओटे एमती किछि गुंफा टाइप रो किछि रूम अछि से गुडा करे कोन ना राजा तांकर रखुतिले कोन दारू बारूद एई टाइप रो किछि जिंस रखुतिले कुआ जे एठी खाली 40 किलो पाउंड बारूद रखुतिले शत्रु अचानक आक्रमण कले तांको दारू रक्षा होया पई तांको किछि आक्रमण करिवा लागि एई टाइप रो किछि घर रही थाउछे भितर को प्रवेश करिया परे परे तार बाम एवं डाहाण पार्श्व एमिति किछि कक्ष आपण देखि परिबे जोडा को राजा तांकर बारूद गुडा को रखुथिले जो अचानक शत्रु जदि आक्रमण कला ले कहले ताकू ता दारू रक्षा होया पई एमिति किछि रूम गुडा को रखुथिले जोथरे बारूद खुंदी होई रहितला वर्तमान ता नाही किंतु खाली रूमटा अछि मो पछोडे जो घरटा आपण देखि आरथे सेटा थिला राजांकर अस्त्र शस्त्रागार अस्त्र शस्त्र माने राजांकर जेति अस्त्र शस्त्र थिला सैन्य सामंत समेत राजा जेति व्यवहार करथिले तार अस्त्र शस्त्र ए पछ घरटा जो आपण देखुथिए ए घर गुडा को भीतर ही से अस्त्र शस्त्र गुडा को रखा होतला जस्ट तार बाम पार्श्व रे देखि आरथे से बारूद घर गुडा को मध्ये रखा होतला बारूद घर रो बाम पार्श्व रे ही अस्त्र शस्त्र गाता अछि देखुन आसो भितर को जीवा चेष्टा करबा भितर को जीवा लागि होचिले कहले देखिबा आसो एटा होची अस्त्र शस्त्रागार चलंदो भितर जीवा डोर लॉक हो जाइतला से सिक्योरिटी भाई को कहि हम बतन डोरटा अनलॉक कलु भितर तार लुक एमती किछि देखा जाउची से जो छात गुडा आपण देखुते संपूर्ण कर्व टाइप रो रही थाउची एमती हम कहि परिबा कि नाही घरटा गुडा आज मध्ये बहुत स्ट्रांग होई रही छी घरे बर्तमान किए न रहा मद गंजड़ माने ए टाइप रो सामान किसी यूज कर कौन करिया मदुआन तो सब जगह अवेलेबल रही था पोतागढ़ थिला राजउवास थिला रानी अंतपुर
ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରାଗାର ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ହାତୀଶାଳ। ତା ସହିତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଥିଲା 16 ବଖରା ଘର। 16 ବଖରା ଘରର କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଓସାର ହବ। ଆଉ ସେ ଓସାରିଆ କାନ୍ଥକୁ ଇଟାକୁ ଇଟା ଯୋଡି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଜଉ ଏବଂ ଗୁଡରେ ତିଆରି ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ। କାନ୍ଥ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ବାହାରୁ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡାକ ଆସୁଥିଲା କି ବାହାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଘରର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 16 ବଖରା ଘରକୁ ଭିତର ପଟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 16 ବଖରା ଘର କେମିତି କଣ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଦେଖାଉଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାୟ ଓସାରାର ହେଇଥିବେ। ଘର ଗୁଡା ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇକି ଅଛି ଆଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଖରା ଘର। ଏମିତି ବଖରା ବଖରା ହେଇକି 16 ବଖରା ଘର ଅଛି, ଯୋଉଠି ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନଉଥିଲେ, ରେଷ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ। ସେପଟକୁ କିଛି ଘର ଅଛି, ତା ସହିତ ଏପଟକୁ କିଛି ଘର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ବୋଧ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗୁଡାକ ସକେଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ। এই ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ହେଇଛି ଏଗୁଡାକ ଏବେ ହିଁ କାମ ସବୁ ବଖରା ବଖରା ହେଇକି 16 ବଖରା ଘର ହେଇଥିଲା। ଭିତରୁ ତାର ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତାର ଏକ୍ଜିଟ ଗେଟ୍ ଟା। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ଲାଗି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଘାସ ଉଠ ବୋଲି ଏମିତି ବଖରା ବଖରା ହେଇକି 16 ବଖରା ଘର। ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁଡା ତାର ଲୋକ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଭିତରୁ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ପାଚେରୀ ଠିଆ ଲାଗି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏବେ ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ କରି କିଛି ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ତାର ଭିତର ଲୋକ ଟା କେମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘର ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ରାଜା ସେଇ ଟାଇମରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏଇଗୁଡା ହଉଛି 16 ବଖରା ଘର ଆଉ। ଘର ଗୁଡାକ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇନି, ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଲାଇଟ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଘର ଭିତର ଗୁଡାକୁ। ରାଜା ସେଇ ଟାଇମରେ ମଶାଲ ଫସାଲ ଜଳେଇକି ରଖୁଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ସେବେକାଳର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ତାର ଶୌଚାଳୟଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉଠେଇ ସେଗୁଡାକ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଶୌଚାଳୟ ଏଇଗୁଡାକ ପାଣି ଯିବା ଲାଗି ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲ ରଖି ଯିବା ଲାଗି ସେଠି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା। ସେଠି ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରୟ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରୁ ବାହାରିକି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଏକ୍ଜିଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା, ଯୋଉଠି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ନଦୀ କି ଗାଧୋଇବା ଲାଗି। ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆରପଟେ ହିଁ ନଦୀଟା ତାର। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଘର ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଂରେଜ ଟାଇମରେ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା ଘୋଡାଶାଳ ଏବଂ ଅଶ୍ୱଶାଳ, ଅଶ୍ୱଶାଳ ଏବଂ ହାତୀଶାଳ। ଏ ଘର ଗୁଡାକ ଆଜି ତ ଭଗ୍ନ ବିଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ ଉପରେ କେମିତି ଥିବ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ ହିଁ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ତ ଏଗୁଡାକ ଘର ଗୁଡାକ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ଭିତରୁ କେହି ୟୁଜ ନ କରିବା ଲାଗି। ଘର ଗୁଡାକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇ ଆଜି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କାଳରେ ଯେମିତି ଘର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଘର ଗୁଡାକ ହେଇକି ଅଛି।
ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଘର ଗୁଡାକ ଭିତରେ ହିଁ ଘୋଡା ଏବଂ ହାତୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସାମାନ ଗୁଡାକ ରଖା ହଉଥିଲା। ଘରଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ 200-300 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା। ଷୋହଳ ବଖରା ଘରକୁ ଲାଗି ତାକୁ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ଟାଇପ ର କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଘରଟା ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ଘାସ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ କହିଲେ, ଗଡ ରାଣୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ହିଁ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖିବା। ୟା ଭିତରେ ଗଡ ରାଣୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୂଜା କରି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସେ ଗଡ ରାଣୀକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିତର ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ ର ଅଛି। କଣ ସେଗୁଡାକ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା ମନା କଲେ, କାରଣ ସେ ଭିତରେ କିଛି ଥିବ, ସେଥିଲାଗି ମନା କଲେ। ଆଉ ଦୂରରୁ ରହି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ କୂଅଟା ଆପଣ ବାହାର ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠୁ ହିଁ ସେ ପାଣି ଯାଇ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ ହଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ହିଁ କୂଅଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଅ କିଏ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଲାଗି ଏଗୁଡାକ ତ ଭିତରେ ଗଛ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୂଅଟା କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆସିକି ଏଇଠି ଗାଧେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସାବୁନ ରଖିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ଟି ରଖି ଗାଧେଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ନ ଘରଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ରାଣୀ ଆର ପଟକୁ ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପାଚେରୀ ହିଁ ଦେଇ ରାଣୀ ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ପାହୁଚ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ରାଣୀ ନଦୀକି ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉ ନଦୀର ନାମ ହଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆସିଲେ ହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନଦୀ। ପାଚେରୀ କାମ ତ କିଛି ହେଇଥାଉଛି। 1855 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ମାରକ ବ୍ୟାପିଲା, ସେବେ ରାଜା ରାଣୀ ଧରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ବାଟେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ପଳାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଏ ଗଡ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି କହିଲେ କି, ନାଇଁ ତୁ ଯାଉଛୁ, ମତେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉନୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଠି କଣ ରହିବି। ରାଜା କହିଲେ ତୁ ଗଞ୍ଜାଟାକୁ ଖାଉଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ଏମିତି କହିକି ଯିବା ବାଟରେ ଠାକୁରାଣୀ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡା ବଦଳରେ ଗଞ୍ଜା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତି ପାହିଲେ ରାତିରେ ଥିଲେ 15,000 ଲୋକ, ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 150 ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରାଣୀଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର, ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିବେ। ଠାକୁରାଣୀ କୋପରେ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେ ଘରଟା କେମିତି ଥିଲା। ଏଇ ଘର ବାଟ ଦେଇ ରାଜା ରାଣୀକି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲା, ସେବେ ପଳେଇଥିଲେ ଏଇ ଘର ବାଟ ଦେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର ଭିତର ଲୁକଟା ଯାଉ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଡୁଙ୍ଗ ପରିଆ ଅଛି। ବାସ୍ ଆଗକୁ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବାହ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ବାଟ କୁଆଡେ କଣ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଚେରୀଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ୟାର ଲମ୍ବ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାର ଦୁର୍ଗର ଲମ୍ବ ହଉଛି ପ୍ରାୟ 912 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉଛି 19 ମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି ପ୍ରାୟ 12 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିକି ଏମିତି କିଛି ତାର ଲୁକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପିଠରେ ହିଁ ତାର ରାଜଉଆସଟା ହେଇଥିଲା। ତାର ଭିତର ପଟ ଲୁକଟା କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୁପ୍ତ ସୁଡୁଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। କାରଳ କଙ୍କିରଳ କାହାଣୀକୁ ଏ ଦୁର୍ଗ ସିନା ଆଜି ଧ୍ୱଂସା ବିଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ୟାକୁ ଧ୍ୱଂସା ବିଶେଷ କହିପାରିବାନି। ଏ ଦୁର୍ଗ ସତେ ଯେମିତି କହୁଛି କି ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ଅମର କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମୟ ହିସାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ସଦର ମହକୁମା ବଦଳୁଛି। କେବେ ଗୋପାଳପୁର ତ କେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ କେବେ ଛତ୍ରପୁର ସଦର ମହକୁମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଯୋଉଟା ପୋତାଗଡ। ପ୍ରଥମେ ସଦର ମହକୁମା ଥିଲା ଏ ଗଞ୍ଜାମ।
ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତୁଟ ହୋଇ ରହିଛି ଏ 16 ବଖରା ଘର। ଗଞ୍ଜାମର ଗଡ଼ ପୁତାଗଡ଼ କହେ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ତ କେବେ ଦଣ୍ଡପାଟ, କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ତ କେବେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ରହି ଆସିଅଛି ଏ ପୁତାଗଡ଼ ସହର। ଇତିହାସ କହେ କେବେ ସୁଲତାନ ତ କେବେ ଫରାସୀ ତ କେବେ ଅଂଗ୍ରେଜମାନଙ୍କ ହାତକୁ, ଅଂଗ୍ରେଜମାନଙ୍କ ଦଖଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏ ପୁତାଗଡ଼। ନମସ୍କାର, ରହୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଆମକୁ